विद्यार्थी मित्रों सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड से 12 गुजराती मीडियम चैप्टर नंबर 1 નું રિવિઝન આના સેક્શન બી આપણે જોઈ ગયા સેક્શન બી હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 નું જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 2 માં પહેલો પ્રશ્ન છે આર્થિક વૃદ્ધિ એટલે શું તો કે આર્થિક વૃદ્ધિ એટલે વધુ ઉત્પાદન કાચી રાષ્ટ્રીય પેદાશના દર વર્ષે થતો વધારો આર્થિક વૃદ્ધિ કોને કહીશું તો કે આપણા આખા દેશની અંદર उत्पादन में वधारो थाय अने उत्पादन में वधाराथी काची राष्ट्रीय पेदाश में दर वर्षे जे वधारो थाय छे तेने आर्थिक वृद्धि कहेवामां आवे छे। बराबर। आर्थिक विकासनो अर्थ आपो। आर्थिक विकास ए सतत चालती प्रक्रिया छे जे आर्थिक सुखाकारी प्राप्त करवानुं साधन छे। आर्थिक विकास ए केवी छे सतत चालती प्रक्रिया छे ए अटकती नथी। बराबर। एवुं नहीं कि विकासनो कोई एक मापदंड छे जे तमे हासिल करी लीधो एटले त्यार पछीनो तमे आगळ जई नथी सकता। बराबर। विकासनो जे मापदंड ए सतत चालती प्रक्रिया छे। तमे एवुं विचार कर्यो के तमे अत्यारे 12मां छो अने तमारे कॉलेज करीने कोई जॉब मेळववी छे। तमे कॉलेज करीने जॉब मेळवी लीधी तो तमे त्यां अटकी गया ना नहीं अटकी जवाना। त्यार पछी तमे शुं विचारशो के मने मारा जॉबमां प्रमोशन मळे तो तेना माटे जे डिग्रीनी जरूर हशे तो तमे ए डिग्री करशो का तो पछी तमारे जे पोस्ट उपर प्रमोशन जोईतुं हशे एना माटे तमे मेहनत करशो ए थशे। एटले तमे कांईक ने कांईक तमारा जीवनमां चालू ने चालू विकास करवा माटे सतत ने सतत कोई प्रक्रिया चालू ज राखता हशे। एवी ज रीते आर्थिक विकास ए सतत चालती प्रक्रिया छे जे आर्थिक सुखाकारी प्राप्त करवानुं साधन छे। एटले के जे आपणे आ विकास करीए छीए आर्थिक विकास करीए छीए ए आपणा सुखाकारी एटले के आपणा जीवनमां एक सुख लाववा माटे अने बीजुं एक एवुं पण कही शकाय के आपणा जीवन वधारे सारा उच्च धोरणे जीववा माटेनुं साधन छे। माथादीठ आवक एटले शुं? माथादीठ आवक कोने कहीशुं तो के सरेराश माथादीठ आवक जे कुल राष्ट्रीयनी आवकने वस्तीना कुल प्रमाण वडे भागवामां थी प्राप्त थाय छे। माथादीठ आवक एटले सरेराश आवक एटले के आखा देशनी अंदर जे लोको छे तेमना माथादीठ आवक केटली छे एक व्यक्ति आखा देशनो एक व्यक्ति केटली आवक मेळवे छे ते माथादीठ आवक छे। तो एने केवी रीते मेळववामां आवे छे तो एने देशनी कुल राष्ट्रीय आवक बराबर के आखा देशनी राष्ट्रीय आवक केटली छे ए जोवामां आवे छे अने एने आपणा देशनी कुल वस्ती थी भागवामां आवे छे। बराबर। तो आपणे शुं मळे छे माथादीठ आवक मळे छे। राष्ट्रीय आवकनी तुलनामां माथादीठ आवकनो मापदंड शा माटे वधारे आवकारदायक छे? राष्ट्रीय आवकनी तुलनामां माथादीठ आवकनो मापदंड देशनी वस्तीने पण ध्यानमां लेतो होवाथी वधारे आवकदायक छे। एटले के माथादीठ आवकमां वस्ती ध्यानमां लेवामां आवे छे देशनी वस्ती ध्यानमां लेवामां आवे छे जेथी ते वधारे आवकारदायक छे। जीवननी भौतिक गुणवत्तानो आंक कोणे रजू कर्यो छे? जीवननी भौतिक गुणवत्तानो आंक डेविस मोरिसे रजू कर्यो छे। बराबर। आ तो तमारे रट्टो मारो होय गोखणपट्टी करवी होय करी देवानुं छे। तमने एटલું पूछे કે જીવન ભૌતિક ગુણવત્તાના આંકની સમજૂતી આપો તો તેની અંદર પણ તમે લખી શકો છો। પર્ટિક્યુલર કોઈ એમસીક્યુ પૂછે તો લખી શકો છો। શોર્ટ આન્સર ક્વેશ્ચન પૂછે તો લખી શકો છો। ઇવન તમને મોટા ક્વેશ્ચનમાં પણ પૂછ્યું હોય ત્યારે પણ તમે આ લખી શકો છો। બરાબર। એટલે કે આ તો એકદમ ગોખી રટ્ટો મારી દેવાનો યાદ રહેતો હોય તો બધા કરતાં સારું છે પણ ના યાદ રહેતું હોય તો ગોખો રટ્ટો મારો લખીને મોડે કરો પણ મોડે કરી દેવાનું છે। 2014 માં એચડીઆઈના કેટલા દેશોના આંક બહાર પાડ્યા છે? 2014 માં એચડીઆઈના 188 દેશોના આંક બહાર પાડ્યા છે। માનવ વિકાસ આંકમાં કયા પરિબળો આવરી લેવામાં આવ્યા છે? એક આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। માનવ વિકાસ આંક એટલે કે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં અપેક્ષિત આયુષ્ય એટલે કે કેટલું આયુષ્ય હોવું જોઈએ શિક્ષણનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। સારા જીવન ધોરણના પરિબળોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે। બાળ મૃત્યુદર એટલે શું? આ પણ વારંવાર પૂછાય છે। બાળ મૃત્યુદર એટલે કે જીવતા જન્મેલા 10,000 બાળકોએ 1 વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યા પહેલા મૃત્યુ પામતા બાળકોની સંખ્યાને બાળ મૃત્યુદર કહેવામાં આવે છે। બાળ મૃત્યુદર કોને કહેવામાં આવે છે? કે બાળકનો જન્મ થાય છે બરાબર અને એ બાળક 1 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું કરતા પહેલા એટલે કે 1 વર્ષ થયા પહેલા જે મૃત્યુ પામે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? બાળ મૃત્યુદર કહેવામાં આવે છે। માનવ વિકાસ આંકનું મહત્વનું મૂલ્ય જણાવો। માનવ વિકાસ આંકનું મહત્વનું મૂલ્ય 1 છે।
ઊંચી માથાદીઠ આવક શું સૂચવે છે? આ પણ તમને પૂછાઈ શકે છે કે ઊંચી માથાદીઠ આવક ઊંચો વિકાસ દર અને વ્યક્તિની ભૌતિક સુખાકારીમાં વધારો સૂચવે છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી વિકાસમાન દેશોએ તેમની ગરીબી, બેકારી, અસમાનતા, ભૂખમરાની સમસ્યા ઉકેલવા શેના ઉપર ભાર મૂકે છે? વિકાસમાન દેશોએ બીજા યુદ્ધ પછી પોતાના દેશની ગરીબી, બેકારી, અસમાનતા, ભૂખમરાની સમસ્યા ઉકેલવા આર્થિક વિકાસ પર ભાર મૂક્યો છે. જે દેશમાં જો ભૂખમરો હશે, ગરીબી હશે, બેકારી હશે, અસમાનતા હશે તો એ દેશ કદી વિકાસ પામી જ નથી શકતો. તો જો દેશને જો વિકાસશીલ બનાવવો હોય તો તેના માટે શું કરવું જોઈએ? જો તેના માટે દેશની જે મોટા પ્રશ્નો છે તેને હલ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે તો તેનાથી આર્થિક વિકાસ પર ઓટોમેટિક આર્થિક વિકાસમાં વધારો થશે. વિકસિત દેશોનો મુખ્ય ધ્યેય કયો છે? વિકસિત દેશોનો મુખ્ય ધ્યેય આર્થિક વૃદ્ધિના દરની જાળવણીનો છે. વિકાસમાન દેશોનો મુખ્ય ધ્યેય શું છે? વિકાસમાન દેશોનો મુખ્ય ધ્યેય આર્થિક વિકાસ દ્વારા જીવન ધોરણ ઊંચું લઈ જવાનો અને માથાદીઠ આવકનો તફાવત ઘટાડવાનો છે. શ્રીમતી ઉર્સુલા હિંક્સના મતે આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ શું છે? શ્રીમતી ઉર્સુલા હિંક્સના મતે વિકાસમાન દેશોના આર્થિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આર્થિક વિકાસ છે. વિકાસમાન દેશોના આર્થિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ એટલે કે જે આર્થિક પ્રશ્નો છે જેમ કે ગરીબી, બેકારી, અસમાનતા, ભૂખમરો, એ જે આર્થિક પ્રશ્નો છે તે પ્રશ્નો દૂર કરીને જે વિકાસ થાય છે તે આર્થિક વિકાસ છે. અને વિકસિત દેશોના આર્થિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આર્થિક વૃદ્ધિ છે. વિકસિત દેશોના આ વિકાસમાનના વિકસિત દેશોના આર્થિક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ. આર્થિક વૃદ્ધિ કેવું પરિવર્તન છે? આર્થિક વૃદ્ધિ એ પરિમાણાત્મક પરિવર્તન છે. આર્થિક વિકાસ કેવું પરિવર્તન છે? આર્થિક વિકાસ એ પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક પરિવર્તન છે. આર્થિક વૃદ્ધિ હોય તો ખાલી પરિમાણાત્મક આવે અને વિકાસ છે એટલે પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક બંને આવે. આર્થિક વૃદ્ધિની સાયમનની કુન્ટેઝની વ્યાખ્યા આપો. સાયમન કુન્ટેઝના મતે પ્રજાને વધુમાં વધુ વૈવિધ્યપૂર્ણ આર્થિક ચીજવસ્તુઓનો પુરવઠો પાડવાની દેશની શક્તિમાં લાંબા ગાળા માટે થતો વધારો એટલે કે આર્થિક વૃદ્ધિ. એટલે કે એક દેશ જે પોતાની પ્રજાને વધુને વધુ અલગ અલગ ચીજોનો પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે શક્તિ લાંબા ગાળા સુધી પુરવઠો પૂરો પાડવાની શક્તિ હોય તો તે આર્થિક વૃદ્ધિ છે. આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ કેવો છે? આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ સંકુચિત છે. બરાબર. આ પણ તમને MCQ અથવા તો શોર્ટ આન્સર ક્વેશ્ચનમાં આવી શકે છે. આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ સાથે સંકુચિત છે. આર્થિક વૃદ્ધિનો ખ્યાલ. આર્થિક વૃદ્ધિ માત્ર ઉત્પાદનમાં થતો વધારો અને વધારાનું પ્રમાણ દર્શાવે છે તેથી સંકુચિત છે. ઉત્પાદનમાં થતો વધારો અને વધારાનું પ્રમાણ દેખાડે છે તેથી સંકુચિત છે. ઘટાડો કે ઘટાડાનું પ્રમાણ દર્શાવતું નથી. બરાબર. ખાલી વધારો દર્શાવે છે જેથી તે સંકુચિત છે. વિકાસ એટલે શું? વિકાસ એટલે કે આર્થિક વિકાસ. આર્થિક વિકાસમાં કયા ખ્યાલો સમાવેશ થઈ જાય છે? આર્થિક વિકાસમાં આર્થિક વૃદ્ધિ, આર્થિક સુખાકારી, આર્થિક પ્રગતિનો ખ્યાલ સમાવેશ થઈ જાય છે. આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા કેવી છે? આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા બહુમુખી છે. કેવી છે? બહુમુખી છે. આર્થિક વિકાસમાં થતાં શું બદલાય છે? આર્થિક વિકાસ થતાં દેશનું આર્થિક અને સામાજિક માળખું બદલાય છે. શું બદલાય છે? દેશનું આર્થિક અને સામાજિક માળખું બદલાય છે. આર્થિક વિકાસ થતાં રાષ્ટ્રીય આવકમાં કયા ક્ષેત્રે ટકાવારી ફાળો ઘટે છે? આર્થિક વિકાસ થતાં રાષ્ટ્રીય આવકમાં ખેતી ક્ષેત્રે ટકાવારી ફાળો ઘટે છે. આર્થિક વિકાસ થતાં રાષ્ટ્રીય આવકમાં કયા ક્ષેત્રોનો ટકાવારી ફાળો વધે છે? ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રનો ટકાવારી ફાળો વધે છે. વિકાસની સમસ્યા મૂળભૂત રીતે કઈ સમસ્યા છે? ગરીબી વિરુદ્ધ આક્રમણની સમસ્યા છે. ઝિલાર્ડ મઠના વિકાસ શું છે? વિકાસ એટલે વૃદ્ધિ વત્તા પરિવર્તન. પ્રક્રિયા બાબતમાં આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિનો શું તફાવત છે? આર્થિક વિકાસ એ પ્રક્રિયા છે જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ એ ઘટના છે જે આર્થિક વિકાસનું પરિણામ છે. જો તમને મુખ્ય તફાવત પૂછવામાં આવે તો તમે આ લખી શકો છો
જો તમને 1 માર્ક્સમાં પૂછવામાં આવ્યું હોય તો તમે સહેલાઈથી આ લખી શકો છો. આર્થિક વિકાસ એ પ્રક્રિયા છે, જ્યારે આર્થિક વૃદ્ધિ એ ઘટના છે જે આર્થિક વિકાસનું પરિણામ છે. આર્થિક વિકાસ શેની સાથે સંબંધ ધરાવે છે? આર્થિક વિકાસને માથાદીઠ આવકના વધારા ઉપરાંત વહેંચણી સાથે સંબંધ છે. આર્થિક વિકાસના નિર્દેશકો એટલે શું? કોઈપણ દેશના આર્થિક વિકાસની કક્ષા, વિકાસની ઝડપ જાણવા જે પરિબળો ધ્યાનમાં લેવા પડે છે તે આર્થિક વિકાસના નિર્દેશકો છે. આર્થિક વિકાસના નિર્દેશકો દ્વારા શેની તુલના થઈ શકે છે? આર્થિક વિકાસના નિર્દેશકો દ્વારા 2 સમયગાળા વચ્ચે, 2 દેશો વચ્ચે રાજ્યોના આર્થિક વિકાસની તુલના થઈ શકે છે. વિકાસના નિર્દેશકો શું માપે છે? થર્મોમીટરની જેમ શરીરના તાપમાનમાં થયેલા ફેરફારને માપે છે, તેમ વિકાસના નિર્દેશકો દેશના વિકાસને માપે છે. વિકાસના નિર્દેશકો કોને કહીશું? કે જે રીતે ડૉક્ટર આપણને તાવ છે કે નહીં એ તપાસે છે, તેવી જ રીતે વિકાસના નિર્દેશકો એ તપાસે છે કે આપણા દેશમાં વિકાસ થયો છે કે નથી થયો. બરાબર. રાષ્ટ્રીય આવક વૃદ્ધિના દર મુજબ વિકાસ ક્યારે ગણાય? દેશની વાસ્તવિક રાષ્ટ્રીય આવકમાં લાંબા ગાળા સુધી સતત વધારો થઈ રહ્યો હોય તો આર્થિક વિકાસ થયો કહેવાય. રાષ્ટ્રીય આવકમાં લાંબા ગાળા સુધી, એવું નહીં કે આ વર્ષે રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થયો, બીજા વર્ષે થોડો ઘટાડો થયો, ત્રીજા વર્ષે થોડો વધારો થયો, એવું નહીં. સતત વધારો થતો હોય તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? આર્થિક વિકાસ થયું કહેવાય.